میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ کی خدمت میں سورۃ الکوثر کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس امید سے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں پہ رحمت فرمائے اور ہمیں ہدایت کی راہ پر ہمیشہ گامزن رکھے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ پیارے پیغمبر رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام پہ نیند طاری ہوئی۔ ہم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے اپنی چشمانیں مبارک خود ہی کھولیں اور آپ کے چہرے مبارک پہ نہایت مسکراہٹ تھی۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی اس مبارک مسکراہٹ کی وجہ ہم جان سکتے ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سورت کو تلاوت فرمایا۔ آپ جانتے ہیں وہ سورت کون سی تھی؟ وہ یہی سورت تھی، سورۃ الکوثر۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سورت مبارکہ کو تلاوت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کہ اے میرے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی خیر کثیر عطا فرمایا، ہر قسم کی خیر آپ کو عطا فرمائی۔ تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا اور ہر برکت سے محروم رہے گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سورت کو تلاوت کرنے کے بعد اپنے صحابہ کے بار علیہم رضوان سے پھر خود ہی فرمایا میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جانے اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب عطا فرمایا وہ کوثر جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس پر خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے، قیامت کے روز میری امت اس پر وارد ہوگی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی کو الگ کر لیا جائے گا، یعنی حوض کوثر سے اسے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے اللہ یہ میری امت ہے یا میری امت میں سے ہے، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے اس نے آپ کے بعد کون کون سے نئے کام شروع کر دیے تھے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس روایت کو یہاں تک بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف اور ترمذی شریف میں حوض کوثر کے بارے میں ایک روایت ہے، وہ آپ احباب توجہ سے سماعت فرمائیں۔ رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے، اس کے راستے موتیوں اور یاقوت کے، اور اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آئیے آپ احباب کی خدمت میں اب کوثر کے کچھ معانی اور کچھ مطالب میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جسے علماء تفسیر نے بیان فرمایا۔ کوثر کے دو معانی آپ نے سماعت فرما لیے، اب تیسری تعویل یعنی تیسرا معنی، کوثر سے مراد نبوت اور کتاب ہے۔ نمبر 4، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ نمبر 5، اس سے مراد اسلام ہے۔ نمبر 6 کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنا دیا اور اس کے احکام میں تخفیف رکھی۔ نمبر 7 کہ اے میرے حبیب آپ کے صحابہ کثیر ہوں گے، آپ کی امت کثیر ہوگی اور آپ کے مدد کرنے والے نہایت بے حد و حساب ہوں گے۔ نمبر 8 اس سے مراد ایثار ہے۔ نمبر 9 اس سے مراد رفعت ذکر ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے میرے محبوب یہ تیرے دل میں میرا نور ہے جس نے تمہیں میری طرف رہنمائی کی اور تم میرے سوا ہر چیز سے الگ تھلگ ہو گئے، یعنی تمہارے دل میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہ رہا۔ نمبر 11 اس سے مراد شفاعت ہے۔ نمبر 12 اس سے مراد سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو کثرت سے معجزات عطا فرمائے وہ مراد ہیں، اور جنہوں نے آپ کی ان معجزات کو دیکھ کر لبیک کہتے ہوئے اسلام کو قبول کیا، اللہ نے ان معجزات کے ذریعے انہیں ہدایت بخشی۔
नंबर 13, इससे मुराद कलमा तैयब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। नंबर 14, इससे मुराद 5 नमाजें हैं। और नंबर 15, इससे मुराद दीन इस्लाम में समझ और बूझ है। मेरे भाइयों, ये कुछ मानी और मतालिब मैंने कौसर के आप अहबाब की खिदमत में पेश किए, जो मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत तक पहुँचाना मकसूद थे। अब दूसरे हिस्से पे चलते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब फसल्ली लिरब्बिक वनहर, तो तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और क़ुरबानी कर। इसकी तफसील भी काफ़ी तवील है, इख्तिसार के साथ आप समाअत फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने बाद मुफस्सिरीन के नज़दीक नमाज ईद और क़ुरबानी का हुक्म दिया, यानी इस आयत में जो नमाज का ज़िक्र है वो नमाज ईद है। बाज़ मुफस्सिरीन इस तरफ भी गए हैं कि इससे मुराद 5 वक्ता नमाज है, और भी बहुत से अक़वाल इसमें मौजूद हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। तीसरा हिस्सा, तीसरी आयत, इन्न शानिअका हुवल अबतर। अब हम इसके तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। इन्न शानिअका हुवल अबतर, ए मेरे हबीब, आपका दुश्मन बेनामो निशान हो जाएगा, हर बरकत हर खैर से महरूम रहेगा। इसकी तफसीर ज़रा समाअत कीजिए। अरब में एक शख्स था जिसका नाम था आस बिन वायल। ये वो आदमी था कि जिसके बेटे और बेटियां दोनों होते थे, लेकिन बेटे मर जाते थे और बेटियां रह जाती थीं। तो अरब में जिस शख्स के बेटे मर जाते थे उसे अबतर कहा जाता था। और नाऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, एक बार ये आस बिन वाइल सरकारी दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास किसी गर्ज से खड़ा था। तो किसी दूसरे शख्स ने पूछा कि तुम किसके साथ खड़े हो? तो उसने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में यही हल्का वर्ड यूज़ किया। क्यों? इसलिए कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 शहज़ादे इंतकाल फरमा गए थे। तो नाऊज़ु बिल्लाह उसने सरकारी दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बे औलाद कहा। और अल्लाह को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि अल्लाह करीम जल्ला शानुहु खालिक कायनात ने अपने कलाम में इसको बयान फरमाया और फरमाया, मेरे हबीब, हम आपकी औलाद की बका इस तरीक़े से करेंगे कि ज़माना देखेगा। और उस चीज़ को क्या ही कहने, इमाम राज़ी, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफ़सीर कबीर मुतवफ़ा 606 हिजरी, उन्होंने क्या खूबसूरत बयान फरमाया। वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की औलाद को इतना फैलाया कि करब व बला में कितनी शहादतें हुईं। सिर्फ़ एक शहज़ादे से अल्लाह ने पूरी दुनिया में सैयदों की नस्ल को फैलाया। आप ज़रा सोचिए, इस बात पे तवज्जो फरमाइए कि जो लोग मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बे औलाद होने का ताना देते थे, यानी उन्होंने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस वक्त शहज़ादों के विसाल पर नालायकाना गुफ्तगू की, जबकि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सब्र देखिए कि अल्लाह ने आपकी हिमायत और नुसरत के लिए कुरान पाक की आयत उतारी। और फिर अल्लाह ने करबो बला में उन दुश्मनों को भी ये बताया कि जिसे बचाने वाला खुदा हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। आज बनु उमैया का कहाँ कहाँ कितना ज़िक्र होता है, लेकिन सैयदों का ज़िक्र, रसूल खुदा की आल औलाद का ज़िक्र आज पूरी दुनिया में मौजूद है। यहाँ एक और ख़ूबसूरत रिवायत में आप अहबाब की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। तफसीर कुर्तुबी में ये रिवायत मौजूद है कि हौज़ कौसर के चारों कोनों पर चारों खुलाफा तशरीफ़ फरमा होंगे। एक कोने पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे पर हज़रत उमर फ़ारूक, तीसरे पर हज़रत उस्मान गनी और चौथे पर मौला अली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुम। अब होगा क्या? तफसीर कुर्तुबी में ये लिखा है कि जो शख्स किसी एक खलीफा का भी दुश्मन होगा, चारों खुलाफा में से कोई भी उसे हौज़ कौसर का पानी ना पिलाएगा। तो मेरे भाइयों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत करीमा को समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपने कुरान के नूर से माला माल फरमाए।